بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم شمائل ترمذی کا سبق نمبر 17 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی خضاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ باب جو کہ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خضاب فرمانے کے بیان میں۔ تو دیکھیے اس بارے میں مختلف روایات ہیں، اور مختلف روایات ہونے کی بنا پر علماء کرام میں بھی اختلاف ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خضاب فرمایا یا نہیں فرمایا۔ تو اکثر حضرات کے نزدیک امام ترمذی رحمہ اللہ کا میلان خضاب نہ کرنے کی طرف ہے۔ حنفیہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور اس کی تصریح انہوں نے اس طرح بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خضاب نہ کرنا زیادہ صحیح ہے۔ اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کی یہ وجہ بتلائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر مبارک میں بخاری کی روایات کے مطابق 17 بال سفید تھے، اور امام شافعی رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی خضاب فرمایا اور اکثر نہیں فرمایا۔ تو اس سے علماء کرام نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک خضاب مستحب ہے، لیکن مشہور قول کے مطابق سیاہ خضاب مکروہ ہے، اور علماء شافعیہ کے نزدیک خضاب سنت ہے مگر سیاہ خضاب حرام ہے۔ حدیث کی عبارت دیکھیے، وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن أمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمسة رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم اشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر قال أبو عيسى هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب وأبو رمسة اسمه رفاعة بن يسرب التيمي۔ ابو رمسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اتیتو میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، مع ابن لی اپنے بیٹے کے ساتھ، فقال ابنک ھذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ فقلت میں نے کہا، یعنی کہ ابو رمسہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا نعم جی ہاں، اشہد اور آپ گواہ ہو جائیے بھی اس پر۔ مطلب کہ ابو رمسہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس بات پر آپ گواہ ہو جائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا یجنی علیک ولا تجنی علیہ، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جنایت کا بدلہ تجھ پر نہیں اور تیری جنایت کا بدلہ اس پر نہیں۔ قال اس کے فاعل کون ہیں؟ ابو رمسہ، یعنی کہ ابو رمسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہی ہیں وَرَأَيْتُ اور میں نے دیکھا الشیب احمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض بالوں کو سرخ۔ تو دیکھیے یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خضاب کے بارے میں یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح اور واضح ہے۔ دیکھیے حدیث میں یہ جو لفظ یجنی استعمال کیا گیا ہے، جنایتن بمعنی گناہ کرنا، نافرمانی کرنا، جرم کرنا، تو یہ اس وجہ سے استعمال کیا گیا ہے کہ یہاں سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ زمانہ جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ بیٹا باپ کے جرم میں شامل ہو جاتا تھا، اور ابو رمسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی قاعدے کی بنا پر یہ عرض کیا تھا کہ اگر کبھی اس امر کی ضرورت پیش آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گواہ رہیں کہ یہ واقعی میرا بیٹا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا قال لا یجنی علیک ولا تجنی علیہ، مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی اس رسم کا رد فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اسلام کا یہ قاعدہ نہیں ہے کہ کوئی کرے اور کوئی بھرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت
तिलावत फरमाई और फरमाया ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा। मतलब ये कि कोई शख्स दूसरे के बोझ का जिम्मेदार नहीं है। अगली हदीस की इबारत देखिए। वबिही क़ाल हद्दसना सुफ़ियान इब्न वकीअ क़ाल अख़बरना अबी अन शरीकिन अन उस्मान इब्न मौहबिन क़ाल सुइला अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हल ख़ज़ब रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नअम क़ाल अबू ईसा वरवा अबू अवाना हाज़ल हदीस अन उस्मान इब्न अब्दिल्लाह इब्न मौहबी फ़क़ाल अन उम्मी सलमता। सुईला सवाल किया गया अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हल क़ज़ब रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिजाब फरमाते थे? क़ाला अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया नअम, जी हाँ। फिर आगे फरमाया क़ाला अबू ईसा, यानी अबू ईसा फरमाते हैं। अबू ईसा यहाँ पर इमाम तिर्मिज़ी रहिमहुल्लाह को कहा जा रहा है, यानी कि इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं कि इस हदीस को रिवायत किया है अबू अवाना ने हज़रत उस्मान बिन अब्दिल्ला बिन मौहब से, और फिर फरमाया कि उम्मे सलमा से भी इसको रिवायत किया है। तो देखिए इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिजाब फरमाने के मुतालिक इस बात पाया जाता है, और पिछली कुछ अहादीस में हमने पढ़ा उसमें नफ़ी की गई है, यानी कि दोनों तरह की रिवायात हमें मिलती हैं। तो ये हदीस देखिए इमाम शाफी रहिमहुल्लाह के कौल के मुताबिक है, जिसमें उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभी खिजाब फरमाया, अक्सर नहीं किया। अगली हदीस की इबारत देखिए। वबी क़ाल हद्दसना इब्राहीम इब्न हारून क़ाल अंबअना नज़्र इब्न ज़ुरारता अन अबी जनाबिन अन इयाद इब्न लक़ीतिन अनिल जहज़मत इम्रअती बशीर इब्न अल-ख़सासियती क़ालत अना रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु मिन बैतिही यनफुज़ु रअसहु वक़द इग़तसला व बिरअसिही रदउन औ क़ाल रदगुन मिन हिन्नाइन शक्का फ़ी हाज़ा शैख़ुन। जहज़मा जो कि बशीर बिन ख़सासिया की बीवी हैं, क़ालत फरमाती हैं अना रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यख़रुजु वो निकल रहे थे, मिन बैतिही अपने घर से, यनफुज़ु रअसहु और झाड़ रहे थे अपने सर मुबारक को। यनफुज़ु का मतलब होता है झाड़ना, गिराना। वक़द इग़तसला और तहकीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमा रखा था। इग़तसला बाब इफ्तियाल से है, बामाना गुस्ल करना। फिर आगे फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर मेहंदी का असर था। तो यहाँ पर ये लफ्ज़ फरमाया व बिरअसिही रदगुन औ क़ाला रदगुन। तो इन दोनों अल्फाज में शक है कि लफ्ज़ रदउन फरमाया या रदगुन फरमाया। अगली हदीस की इबारत देखिए। वबिही क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न अब्दिर्रहमान अंबअना अम्र इब्न आसिम क़ाल हद्दसना हम्माद इब्न सलमता अंबअना हुमैदुन अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रअयतु शअर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख़ज़ूबन। क़ाल हम्मादु व अख़बरना अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद इब्न अक़ील क़ाल रअयतु शअर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंद अनस इब्न मालिक मख़ज़ूबन। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रअयतु, मैंने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को खिजाब किया हुआ। फिर आगे फरमाया कि हम्माद फरमाते हैं हमें ख़बर दी अब्दुल्ला बिन मुहम्मद बिन अक़ील ने, वो फरमाते हैं मैंने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत के मुताबिक मख़ज़ूबन यानी खिजाब किया हुआ देखा। तो देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिजाब में मुख्तलिफ रिवायतें हैं, जैसा कि हमने पीछे तफसील के साथ पढ़ा है। लेकिन इस रिवायत में एक ख़ास इश्काल है, वो ये है कि इससे पहले बाब की सबसे पहली हदीस में खुद हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से खिजाब की नफ़ी ज़िक्र की गई है।
تو اس لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ دونوں روایتیں صحیح مانی جائیں گی اور ان کو مختلف اوقات پر محمول کیا جائے گا۔ آج کا سبق یہاں مکمل ہوا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔